compression. Place the hand over the lower end of the chest on an imaginary line between the two nipples in the lower end of the chest. Lock it with the other hand. Okay. Don't bend at the elbows. You have to deliver the energy from the shoulders. Push hard and push fast is the rule. Count from 1 to 30 along with me. 1, 2, 7, 8, 9, 10. 30. ఛాతి మధ్యలో చేస్తుంటే ఏడి అదే చెప్తుంది. ప్యాడ్స్ కనెక్ట్ చేయాలని చెప్తుంది. తర్వాత అనాలిసిస్ చేసి అదే చెప్తుంది. షాక్ ఇవ్వన్నా వద్దా అనేది. షాక్ అడ్వైజర్ అదే నిర్ణయిస్తుంది. ఇఫ్ హాస్పిటల్ మానిటర్ ఉంటుంది, ఇది మానిటర్ లేదు. So this is CPR. Then do the chest compression again. So this is the correct way of CPR. Now you can give your feedback. If you have not practiced it properly, ఎవరిని ఆకర్షించకుండా మనం కుప్పకూలిపోతే గుండె ఆగిపోయింది, కార్డియక్ జరిగింది. 2 points: lack of response and lack of normal breathing. ఈవెన్ బ్రీతింగ్ కూడా మీకు వీలుగా కాకపోతే lack of response అంటే మనిషి మాట్లాడటం లేదు, కదలడం లేదు, స్పందన లేదు నిర్ధారించి వితిన్ ఇమీడియట్లీ ఎమర్జెన్సీ వైద్య వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేసి వారు ఇద్దరు ఉంటే కనుక ఒకళ్ళ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ పిలిపిస్తారు. ద అదర్ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ సిపిఆర్ ఇమీడియట్లీ. చెస్ట్ కంప్రెషన్. ఛాతీని లోపల కదమాలి. 5 సెంటీమీటర్లు కానీ చేయాలి. నిర్విరామంగా చేయాలి. మధ్యలో ఆగకూడదు. ఆగితే మనిషిని బతికించే అవకాశం తక్కువ అవుతుంది. 30 times ఒక సైకిల్. 100 times in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. As you do it, once the AED comes, hear the voice prompts and do as it says. Automatic pads connect చేయాలి. అదే అనాలిసిస్ చేసి చెప్పినట్టు షాక్ అడ్వైజర్ అన్నప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. Then immediately do the CPR. Okay, this is the CPR. If you are practice feel kaapothe stay back and give your feedback. It's on between the two nipples and it comes with practice. Place it over the lower end of the chest. Don't bend the elbows. Place them perpendicular to the body. The body has to be in a safe position and we have to deliver the energy from the chest and from the shoulder level. Push hard and push fast with the root. 30 times is one cycle, 100 times in 1 minute, or 5 cycles in 2 minutes is the concept. Now count 1 to 30 along with me. 1, 2, 30 times. Then usage of AED. ఇది చేస్తున్నప్పుడు AED అందుబాటులోకి రాగానే అది యూసేజ్ adds connector next to flashing light. Analyzing heart rhythm. అదే అనాలిసిస్ చేసి చెప్తుంది. Then it will shock as it is. Shock applied. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press shock to Then immediately do the chest. So this is the correct way of doing CPR. Okay, place your hand over an imaginary line drawn between the two nipples. Place the hand over the lower end of the chest. Lock it with the other hand. Place perpendicular to the body. Count 1 to 30. 30 times in 1 cycle. 100 times in 1 minute, or 5 cycles in 2 minutes is the rule. Push hard and push fast without stopping it. If there is any interruption, the survival rate will be reduced. Recoil to the original position while you are doing the chest compression. So look at and do it. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 30.
while you are doing so this is the CPR for speaking, or if there is no breathing or abnormal breathing, you have to place immediately call the emergency response system. If you are in US 911 and if you are in our state 108, and immediately start chest compression within 30 seconds. Place your hand over imaginary line drawing and do it, place it perpendicular to the body, do it 30 times, which is one cycle, 100 times in 1 minute, or 5 cycles in 2 minutes. While you are doing the chest compression, if someone gets an AED, you have to use the AED. AED is like a computer instrument. This is a trailer. We are using it only for training. In hospitals, as medical students, we will be seeing the monitor defibrillator which is placed on the table, where we see the monitor and recognize that someone has a ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, which is the primary cause for cardiac arrest in majority of the cases. Then, after recognizing cardiac arrest, a doctor or a house surgeon, PG or assistant, whoever is in the hospital nursing staff, they deliver the shock, recognizing that we have to give a shock. Whereas lay people do not have the concept of this monitor, so even a lay person can use this automatic defibrillator. Okay, these are placed in US, UK and other places with malls, entertainment. Okay, I will demonstrate the EEG and it doesn't cost much. Now do the chest compression properly along with me 30 times. Right, from 6, from 7, from 8, from 9:30. Analyzing heart rhythm. Place the pads, it will analyze the heart rhythm without touching him. When it says to give the shock, we have to deliver the shock. Charge. Stay clear of the patient. So that is this one and Deliver shock now. Red shock delivered. okay, next immediately just compression chair. లాక్ చేయాలి. మనిషి కొలాప్స్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్. పోతే ఆయన అనుకో అమ్మాయిని పిలుద్దాం. పేషెంట్ టచ్ చేయకుండా షాక్ ఇవ్వాలి. వీళ్ళు కొద్దిమంది అన్న యూఎస్కి వెళ్తారు, అప్పుడు నాకు చెప్తారు అయ్యో ఇది నేను ఎగ్జామ్ చూశాను అని ఏఈడి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంకా అప్పటికి కూడా మన దేశంలో ఏఈడి రాకపోవచ్చు. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా చెస్ట్ కంప్రెషన్ చేయాలి. 8, 9, 10. Automated external defibrillator. Okay, that is shock machine. Second
కంటిన్యూ. ఏది అందుబాటులో కాదని అందరూ ఇది బేసికలీ ఈ లెక్చర్ వినడం కంటే ఈ చెస్ట్ కంప్రెషన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మ్యానకిన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2000 నుంచి ది లార్జెస్ట్ వన్ కాస్ట్. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏఈడీస్ మన దేశంలో ఇంకా ఎక్కువ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో పెట్టడం లేదు. యూఎస్ లో అయితే కనుక దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ డీఫిబ్రిలేషన్. లే పబ్లిక్ కూడా మానిటర్ అదేం అవసరం లేకుండా కూడా వాళ్ళు ఇది పరికరాన్ని ఉపయోగించు. అంటే చెస్ట్ మసాజ్ చేస్తుంటే సడన్ గా రైల్వే స్టేషన్ లో పడిపోయాడు అనుకోండి, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ ఉంటాయి అక్కడ. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ లో పడిపోయారు అనుకోండి, బస్ స్టాండ్ లో పడిపోయారు అనుకోండి, ఈవెన్ లే పీపుల్ కూడా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ నే కాక లే పబ్లిక్ కూడా నేర్చుకుని ఉంటే కనుక మనం రివైవ్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మన దేశంలో న్యూస్ ఎన్నో వింటుంటాం, ఆర్టిస్ట్ 500 times in 1 minute or 5 seconds or 2 minutes. Opposite. You should not stop while doing the CPR. ఒకవేళ అయిపోతే కనుక వేరే వాళ్ళు టేక్ ఓవర్. Thirty times count చేసుకుంటే see this 30 number. So again we have to continue the chest massage until the ambulance arrives on scene. All the paramedics take over the scene. And while doing that, AED కనుక ఉంటే కనుక automatic external defibrillator immediately గా దాంతో pads connect చేయాలి. This is a computer like instrument where the software says voice first చెప్తుంటారు. Then here it does that sound. You can come in front. So, ముందుకు రండి ప్లీజ్. అంతే ఇంతే ఉంది. యా వాయిస్ మీకు అందరూ వినిపించలేదు. ఆర్మీ అంటే చెప్పాను అయితే దానికి భిన్నతను యూఎస్లో అక్కడ కూడా హైయెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఫెలోషిప్ ఉన్నవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది మళ్ళీ పైకి వచ్చినాక మధ్యలో హాఫ్ అన్ అవర్ కాబట్టి చేయలేదు. మళ్ళీ పెట్టాను. యాక్చువల్గా హాఫ్ అన్ అవర్ 1 minute చేయాలంటాం. కానీ అసలు ఎందుకు అయితే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది 2 రకాలు. ఒకటి ఇన్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్, రెండవది అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సమస్య. ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లం వరల్డ్ వైడ్. వైద్యపరంగా ఎంత అభివృద్ధి చెందినా కూడా ఈ ఆకస్మికంగా గుండె ఆగి కుక్కుపోలి మరణించిన దురదృష్ట సంఘటనలో ప్రధానంగా ఆసుపత్రిలో కాక ఆసుపత్రి వెలుపల అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వల్ల సర్వైవల్ రేట్ 6% మాత్రమే ఉంది. అయితే వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది ఉన్న చోట ఆసుపత్రిలో కనుక ఇది ఎవరన్నా కుటుంబ కార్డియాక్ అరెస్ట్ కనుక జరిగితే దాన్ని ఇన్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. దాంట్లో సర్వైవల్ రేట్ అంటే వారిని బ్రతికించే అవకాశం 75% పైనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ వైద్యులు వైద్య సిబ్బందికి దీంట్లో శిక్షణ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటారు కాబట్టి వారికి నిష్ణాతులు ఉంటారు కాబట్టి
తర్వాత అక్కడ వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది ఉపయోగించే ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో ఉపయోగించే పరికరాలు ఉంటాయి కాబట్టి, ఉదాహరణకు ఆ మానిటర్ డీఫిబ్రిలేటర్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి రక్షించే అవకాశం 100% కాకపోయినా కూడా కనీసం 75% పైనే ఉంటుంది. అయితే అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఆకస్మికంగా గుండె ఆగి కుప్పకూలి ఒకవేళ బహిరంగ ప్రదేశాలు, ఎయిర్పోర్ట్స్, రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టాండ్స్, రైల్వే స్టేషన్ ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో కనుక జరిగితే, ఆఫీసెస్, బ్యాంక్స్ ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో కనుక జరిగితే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది, అక్కడ ఉన్న సాధారణ ప్రజానీకం కనుక దీంట్లో ఇదివరకే కనుక శిక్షణ పొందితే అక్కడ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియకు ఉపయోగించే ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్స్ కనుక ఉపయోగం వారు చేయడానికి ఉపయోగించడానికి అక్కడ వాటిని కనుక అందుబాటులో కనుక ఉన్నట్టయితే కనుక మనం రక్షించే అవకాశం ప్రధానంగా ఈ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వలన ఎవరికన్నా కుప్పకూలిపోతే కనుక వారిని బ్రతికించే అవకాశాన్ని మనం ఇంకా మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పాశ్చాత్య దేశాలు యుఎస్లో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కానీ, సింగపూర్లో సింగపూర్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ కానీ, కెనడాలో హార్ట్ అండ్ స్ట్రోక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ కెనడా కానీ, యూకేలో బ్రిటిష్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూనే ఉంటారు. ఉదాహరణకు 1960లో మొట్టమొదటి పూర్తయింది. అయితే ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు సాధారణంగా ఒక 25-30 మందికి ఒక చిన్న గ్రూప్ మాదిరిగా యుఎస్ లో చిన్న మ్యానికిన్స్ ఉపయోగించి అక్కడ సాధారణంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇతర దేశాల్లో సాధారణ ప్రజానికానికి అవి పే చేసి కూడా అంటే ఛార్జ్ చేస్తారు. $15 to $30 జరగడం లేదు. అందుకే దీన్ని గుర్తించి 2010లో ఈ సిపిఆర్ ప్రక్రియను కనుక్కొని 50 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఇంకా దాన్ని విస్తృతపరచడానికి మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు 2000 ప్రధానంగా ఈ లెక్చర్ కాకుండా వీటిని ఈ శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఈ మ్యానికిన్స్ ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. అంటే ఈ డమ్మీ మోడల్స్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇది చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ కోర్స్ తోటి చేయలేరు. ఎక్సెప్ట్ ఒక 5 to 10 people or 10 to 15 మాక్సిమం. మీడియం సైజ్ మ్యానికిన్స్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 14,000 to 15,000. తర్వాత ఈ పెద్దవి దాదాపు 1 lakh ఉంటాయి. అయితే పెద్ద మ్యానికిన్ మాకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చారు. తర్వాత చిన్న మ్యానికిన్స్ కొన్ని ఎల్ఐసి వాళ్ళు, ఏపీ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు, తర్వాత కొన్ని ఫార్మసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇలా వీళ్ళు కొన్ని ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించారు. దీంట్లో ఈ 1 yearలో డీజిల్ లోకో షెడ్ మొదలుకొని కాజుపేట రైల్వే స్టేషన్, ఆర్టీసీ ప్రెస్ వారికి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఈ 1 yearలో ఇచ్చాము. ఇంక్లూడింగ్ టెంపుల్ స్టాఫ్, ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీలవుతుందో చేద్దామని. అండ్ యూఎస్లో అయితే కనుక ఇది హై స్కూల్ పిల్లలకు ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ, అంటే ఇది స్కూల్ కరికులంలో ఒక పార్ట్. తర్వాత కాలేజ్ చిల్డ్రన్, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. సేవ్ హర్ ఫాదర్స్ లైఫ్ అండ్ షీ వాజ్ అవార్డెడ్ బై ది నార్వేన్ అంబులెన్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ దిస్ gesture by which she could save her father's life properly. అందుకే ఈ ఆకస్మికంగా వృద్ధోగ మరణం గురించి అవగాహన పెంచడం, ఇది ఇంకా విస్తృతపరచడం కానీ ఇతర లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కానీ దే కెన్ గెట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ హిందీలో పెట్టుకున్నాం. ఆ 50 minutes లెక్చర్ ఉంటుంది. దానికంటే ముందు ఎందుకు ఇది నేర్చుకోవాలి అనేది ఒక కొన్ని ఉదాహరణలు కనుక వింటే మీకు తెలుస్తుంది. ఇది చూసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఈ సిపిఆర్ గురించి లెక్చర్ విన్న తర్వాత చేసినప్పుడు ఛాతీ ఎముక కింది భాగాన్ని చేతిని పెట్టి 5 సెంటీమీటర్ 5 అంగుళాలు కానీ 5 సెంటీమీటర్స్ కానీ 2 అంగుళాలు కానీ ఛాతీ లోపలికి కదమాలి. నిర్విరామంగా చేయాలి, మధ్యలో ఆగకూడదు. 1 సెకండ్ ఆగినా కూడా సర్వైవల్ రేట్ తగ్గుతుంది. ఛాతీ లోపలికి పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్, అతి బలంగా అతి వేగంగా చేయాలి. ఎముక ఎల్బో దగ్గర బెండ్ చేయొద్దు. ఇది చేసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ సిపిఆర్ అండ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్. నౌ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. 1 2 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 30 times చేస్తాం. కానీ ఒక పర్యాయం అంటారు, లేకపోతే 100 times in 1 minute, లేకపోతే 2 minutes లో 5 cycles చేయడం ప్రధాన అంశం. అలాగే ఏఈడి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఏఈడి చెప్పినట్టు అయిన తర్వాత ఏఈడి Rising heart rhythm. Do not touch the shock to the షాక్. ఈ ఏఈడి గురించి ముఖ్య ఇమీడియట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
ఎక్కువ ప్రధానంగా ఎక్కువ రాలేదు. కొద్ది మాత్రం రైల్వేస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ డే పబ్లిక్ యాక్సెస్ డీఫిబ్రిలేషన్ అంటారు యూఎస్ అయితే కనుక. ఇక్కడ డాక్టర్ బండా ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు. ప్రభుత్వానికి చెప్పి ముఖ్యంగా ఈ అంటే బేసికలీ ఈ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ టు లే పీపుల్ ఆల్సో, మెడికల్ పీపుల్ కూడా ఇమీడియట్ గా ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చైన్ ఆఫ్ సర్వేర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ డీఫిబ్రిలేటర్స్ అందుబాటులోకి ఉపయోగించాలి. అయితే ఆటోమేటిక్ డీఫిబ్రిలేటర్స్ పర్చేస్ చేయడమే కాదు, అవి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది కూడా చూడాలి. అక్కడ వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇవి పెద్ద కాస్ట్ కూడా ఉండవు. యాక్చువల్లీ ఫిలిప్స్ కంపెనీ తర్వాత కొన్ని కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాయి ఇంటర్నేషనల్లీ. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాక దే కెన్ మాడ్యులేట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ తోటి ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ దే కెన్, ఎందుకంటే వాయిస్ తోటి చెప్తుంది, అది మానిటర్ కానీ అలాంటిది ఏది ఉండదు హాస్పిటల్లో మాదిరిగా. సో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్, రష్యన్, చైనీస్ అన్నింటిలో ఈ ఏఈడీస్ అవైలబుల్. ఇదైతే ఏఈడీ ట్రైనర్, ఇది యాక్చువల్లీ ఇదే సైజ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు హాంకాంగ్ వెళ్తే కనుక అక్కడ డిస్నీ ల్యాండ్ లో టాయిలెట్ దగ్గర ఈ ఏడీ పెట్టారు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది గ్యాలరీ